जिसाई बरणी किए किए व्यवहार चाहती बोले आप हाथ उठेले मु भी हाथ उठाऊे आ सदा मुझे विषय ध्यान दिए जिसाई बरणी 50 पर्व 2 पद किए गोटे पढ़ कहीं बड़ पट देखा जिसाय 50 and verse 2 आंबे आसिला बेले कहीं किए उपस्थित नथिला आंबे डाकिला बेले कहीं किए उत्तर देबाकू नथिला तापरे मां आमर हाथ की छोट होई अछि जे ताहा मुक्त करि न पारे उद्धार करिया पई आमर कोन पराक्रम नाही वंडरफुल एतिके ऊपर दीटा क्वेश्चन से झील पढ़िले आप बाइबल देखिले कि किए बाइबल देखिला आप बाइबल देखा किए बाइबल आनी उठातु शैतान देखो केते अस्त्र धरुच प्रेज द लॉर्ड कौन देटा मोर बाइबल ईश्वर वाक्य जीवंत वाक्य ए वाक्य कथा कहे ए वाक्य जहाँ कहे मोर आत्मार मंगल पाए हाथ रखु छाती मोर आत्मार मंगल पाए ए वाक्य जहाँ कह ता मु शुणिबी ताहा ग्रहण कले पालन कले मो पाई मंगल ए वाक्य को मु प्रेम करे वाक्य दुईटा कथा लिखाई आपड़ निज बाइबल को केते प्रेम करुँच आपड़ जानते आप बाइबल देखले जना पड़ो आप फोन को बहुत प्रेम करुँच ना बाइबल को बहुत प्रेम करुँच आप फोन सहित केते समय बिताऊँच आप बाइबल सहित केते समय बिताऊँच एवं अति पाखे बोले फोन आका सत कथा कहूँ एवं अति पाखे निजर बोले स्वामी स्त्री पुओ झील बापा माँ कई पाखे ना आज्ञा अति पाखे बोले फोन मोर बंधु मोर सखा मोर प्रियतम मोर प्रियतमा हूँ फोन बुझे कि वेरी केयरफुल हवा तेल पाप करा ना फल खाइला आ लुचिला प्रभु आसिले संध्या समय परिवार को देखा मो पुओ झील केमती अच्छा बोल कौटी लुचि आम लुचिचु भय आम उल्लंघ हो लुचिचु प्रभु ताको पचारे तो कहले एपरी कहले हवा को तमें उल्लंघ अच्छी बोली तुमको किए जनइला तमें केमती जानिल तुम उल्लंघ छ मोर भाई भणी मैंने मोर पुओ झील मैंने प्रभु दास मैंने आम अनेक विषय जाचु जोटा कि आवश्यक ना आम जानलु केमती सेटा किए जनइला आमको कहीं जानवर आवश्यक थिला जोड़ा तुमको दरकार नहीं से तुम कहीं जानिल जो जगह को तुम जीवार नहीं से जगह तुम्हें कहीं गल जहाँ भेटार दरकार नौला कहीं तुम्हें भेटिल जो शिक्षा तुमको विभ्रांत करे रंग डॉक्ट्रिन पूरे सेमती शिक्षा तुम्हें कहीं शुणुच जनला किए तुमको आम अनेक विषय करूँ जोटा कि दरकार नहीं सेटा आम अजणतार आम अजणतार हवा जमी से दिन उल्लंघ अच्छी कौच आम सेमती अवस्था पड़ जाइए आज एपाई मोर कहबार अर्थ हूँ आज प्रभु वाक्य मोर प्रिय भाई भूने ईश्वर वाक्य दुईटा कथा से झील पढ़िले आम आसला बेले कहीं किए नथिला आम डाकिला बेले कहीं किए उत्तर देला नाई व्यवहार आप चाहूँगी मुझे कही पालक हूँ ना प्रचारक हूँ ना भविष्य वक्ता हूँ ना प्रेरित हूँ ना शिक्षक हूँ ना आप डिकन भी हूँ ना संडे स्कूल टीचर भी हूँ ना आप महिला सभार नेत्री हूँ ना आपण जड़े विश्वासी हूँ आ विश्वासी हिसाब से प्रभु आपन को व्यवहार करते आमेन प्रभु दे विश्वासी पद देते विश्वासी रुहतु पालक पद देते पालक रुहतु निज पदर सम्मान दिंतु निज पदर कार्य को कार्य व्यवहार करते किंतु आपण प्रभु प्रस्तुत अच्छा कि उपस्थित अच्छा आर यू अवेलेबल फॉर गॉड प्रभु डाकिले बेले आप अच्छे आज्ञा बोल कहीपर कि सामुल भाया डाकिले बेले हाँ प्रभु हाँ मत कहीं डाकिले बेले एलिजाज पाक जाऊँच सामुएल भविष्य वक्ता छोट पुओ स्वर बारी पार नी सामुएल डाकला उठिले पड़े आज्ञा आप डाकिले कि मत नाई शोई जाओ कहले आउ थे शोई पड़ा आउ टे कहले सामुएल आउ थे एलिजाज पाक गले तृतीय थर गले से कहले बापा एथर डाकिले कह प्रभु उपस्थित अच्छी प्रभु चाहिला बेले आप उपस्थित थिबे प्रभु डाकिले आप हाँ कहे प्रभु व्यवहार करेंगे है तांके खोजिला बेले थिबार अच्छी उपस्थित एवेलेबल
से डाकिला बड़े हाँ कहबार अच्छे तेबे प्रभु व्यवहार करेंगे प्रभु मुझे टाइम ना मुझे व्यस्त होगी है कि काली की आसबि ना पर दिन आसबि ना बाइबल कॉलेज को जाकि 3 वर्ष टे पढ़ी गोटे सर्टिफिकेट पाइबी ना आज्ञा मुझे स्पेशल रेवलेशन पाइले आसबि तुम जमती अच्छ सेमती सेमती आस जीशु पाक देख प्रभु व्यवहार करेंगे एबे तुम जमती कंडीशन रे अच्छ आत्मिक जीवन जहाँ अच्छी मानसिक चिंता जमती अच्छी तुम शरीर केमती परिस्थिति अच्छी तुम अभाव अच्छी ना पैसा अच्छी तुम देह सुस्थ अच्छी ना असुस्थ अच्छी तुम रोग अच्छी ना कष्ट अच्छी लोक भल पाँच कि ना तुम उन्नति ना अवनति तुम शिक्षित ना अशिक्षित प्रभु जस्ट मुझे जस्ट आमती आस बाबू जमती थी सेमती आस प्रभु मत दया कर आ देख प्रभु व्यवहार कर जो तुम्हें प्रस्तुत हो तुम्हें फेल हो प्रस्तुत मुझे धार्मिक हेबी आउ टे जाणी आउ टे कहबार शिखी आउ टे मुझे भल प्रचार कर पार्थी आउ टे लोक सामने ठिया निजक सजाऊी सेटा ना बाबा प्रभु चाहती व्यवहार करने दुईटा कंडीशन तुम एजुकेशन पचारू ना तुम केते पाठ पढ़छ केते ज्ञानी केते पैसा केते धन केते प्रभाव तुम रही समाज रे सोसाइटी मंडल तुम केड़े बड़ नेता प्रभु चाहना प्रभु चाहूँ आर यू एवेलेबल तुम उपस्थित अच्छो कि जिते डाक आज्ञा रेडी अच्छी मु रेडी अच्छी किए आम जीव जिसे 6 पचर है देखिले जो जिसे भविष्य वक्ता किए ना पाखे मंदिर भितर प्रभु बस एकदम उच्च सिंहासन सुन बस सराप माने किरीव माने 6टा लगा डेणा लगी से माने धर्ममय पवित्र पवित्र बोली से माने तांकर गौरव करुँच प्रभु कहले आम किए जीव आम क्या पठेबा जिसे देखले कई ना आम कौन कही था एप्लिकेशन दिंतु आज्ञा फॉर्म फिलअप करूँ इंटरव्यू गोटे डाकिदेवा आउ किए सिलेक्ट हे पठेदेवा प्रभु से कही ना जिसे कौन कहले आज्ञा मुझे मत पठाओ जदि तुम चाहूच हाँ मु तो अशुचि अष्टाधर विशिष्ट मनुष्य अशुचि मोर अष्ट अशुचि गोष्ठी भितर बास करुच्ची मत जो तुम चाहूँ मत पठाओ एत जो कहले कन्फर्मेशन कले मुझी मत पठातु प्रभु सांगे सांगे चिमुटारे अग्नि गोटे अंगार काढ़ी अष्ट को स्पर्श कले आज ये बसी लोक मान ईश्वर वाक्यर अंगार आपण ओठ को परिष्कार करने प्रभु चाहती जमती तुम अदरकारी कथबार्ता करना निष्ठामूलक गठनमूलक कथबार्ता कर कन्स्ट्रक्टिव वर्ड यू विल स्पीक नॉट द डिस्ट्रक्टिव वर्ड भग्नमूलक कथबार्ता करना निष्ठाजनक कथबार्ता उत्साहजनक कथबार्ता शांतिर कथबार्ता प्रेमर कथबार्ता एकतार कथबार्ता प्रभुंकर महिमार कथबार्ता डुप्लिकेट कथबार्ता ना कृत्रिम व्यवहार ना आम सेवा कार्य कृत्रिम होगा दरकार ना जहाँ सरल ताहा कर जमती अवस्था सेमती कर जी संबल से कर अधिक आशा कर ना लिखाई बाइबल रे 13 पर्व हिब्रू रे तुम जेकोसी अवस्था अच्छ जेकोसी परिस्थिति अच्छ से संतुष्ट रुह आमर संतुष्ट रही स्वभाव ना आम तो लालसा अच्छी जो आम हारी जाऊँ ए प्रभु जो कथा कहले बहुत बड़ विषय देखु एफिसी 1 पर्वर दयाकोरी किए पढ़े कि 3 और 4 पद शीघ्र पढ़मा किए गोटे पढ़ी दिखाँ मोपाई आम्भमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आम्भमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ईश्वर पिता पिता धन्य हुंतु से ख्रीष्टंक ठारे आम्भमानंकु समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा हाँ पढ़मा स्वर्ग रे आशीर्वाद करी अछंती स्वर्ग रे आशीर्वाद करिसंती आपन आशीर्वाद के भी नहीं पारिबे नाही आमे जानी छु कि स्वर्ग रे हमक आशीर्वाद करा हैची आगुर आशीर्वाद कराई आम जन्म का ही नथिलु आम मातार गर्भ में मांस पिंडुला ही नथिलु सेते बेले हमको आशीर्वाद कराई स्वर्ग रे तापर पढ़ी दियो माँ अर्थात आम्भे माने जेपरी ताहांको साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय हेउ तांको साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय धर्म कर्म करिकी उत्तम कार्य करिकी कोन पवित्र अनिंदनीय हेई पारिबा कि आमाने नाई तापर एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे से जगतर पतन पूर्वे ताहांकोठारे आम्भमानंकु मनोनीत कले। ओ माय गॉड प्रभु गौरव पांतु कहीं जगतर पतन पूर्वे तार अर्थ कौन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ
এই জগতর ভিত্তিমূল পড়ি নথিলা। ধ্যান টিকে দিয়ন্তু মণ্ডলী, এ পৃথিবী সৃষ্টি করিবা পাই প্রভু যোজনা করিଥିଲେ সুদ্ধা এই পৃথিবীর পুনাদি ভিত্তিমূল প্রভু পকাই নথিলে। এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আপন মু মনোনীত। We are chosen before the foundation of the earth. Pastor Ruben ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ପତନ ବା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍କେ ଡିଗାଲକୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ସୃଷ୍ଟି ଏକା ହେଇନଥିଲା, ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳୁ ସେ ଜାଗା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ ମାମା, ଆଉ ଦୟାକରି ପଢ଼ିବ କି 6 ଆଉ 7 ପଦ ଜମା। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କ'ଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି? 5 ପଦ ପଢ଼ିଦିଅ ମା। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିଦିଅ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ। ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ। କ'ଣ କରିବାକୁ? କ'ଣ କରିବାକୁ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କନ୍ୟା କାହିଁକି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନି? ଏଠି ଖାଲି ଖାଲି ପୁତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ସନ୍ତାନ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି, ସନ୍ତତି କାହିଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୋର ଝିଅମାନେ, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁତ୍ର କରିବାକୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି। ଝିଅମାନେ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି। ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଅଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କୁହାଗଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ। ମା ମରିୟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ, ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାହାର ପୁଅ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଝିଅ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମା। ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଖୁସିରେ ସବୁ ଯାହା କରିବ ଖୁସିରେ କରିବ, ହେଲା। ମର୍ମରିଂ କରିବ ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ଛୋଟ କାମ କର, ବଡ଼ କାମ କର, ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ କରିବା। ଯେତିକି ଆମ ଦେଇ ହେଇପାରିବ, ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରେ। ମୋତେ ଏତେ କାମ ଦେଲେ, ମୋତେ ଏମିତି କରିଦେଲେ, ମୋତେ ସେମିତି କରିଦେଲେ, ମୋତେ ଏତେ ଭାର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା କରୁଛି, ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଳକ, ମୋତେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବାପା ମୋତେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭାଇକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଉଣୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବଚସା କରୁ। ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଲାଳସା ନଥାଏ, ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଖୁସି ନଥାଏ। ଆମେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମନ ହେଇଯାଉ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଢ଼ମା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ କହିବା ପ୍ରେମରେ କ'ଣ କଲେ ମା? ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସେଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ଏବେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗତକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ତମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କର ବହିରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ମୋର ନାଁ ଥିଲା। 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିତର, ଜୋହନ, ଯାକୋବ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଥୋମା, ବାରଥୋଲମେ, ଫିଲିପ ବୋଲି 70 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛି? କିଏ ଜାଣିଛ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ନାଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆରେ ଭୂତମାନେ ତୁମକୁ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛ? ଭୂତମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ କରୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁରା ଶୈତାନ ପଡ଼ିବାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ଏ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ଏମାନଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ଶୈତାନ ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତଳେ, ମୁଁ ଲାତ ମାରିଲି ଯେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜିସାଇ 14 ପର୍ବ ଆଉ 28 ପର୍ବରେ। ଆଉ କେଉଁ କଥା ତୁମେ କହୁଛ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ 70 ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲୁକରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ମୋର ଦାସମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଟ ପାଖର ଝର।
ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବେ କି ବାଟ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି କିଏ ପିଇବ ବାବୁ? ପିଇବେ? ଆଉ କାହା ତ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାଣି ତ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବେ ନା, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆକାଶର ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ପିଇବେ। ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କର, ନୋ ବଡି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ, ପାଷ୍ଟର R.K. ଡିଗଲ କି ଡକ୍ଟର R.K. ଡିଗଲ ଆଉ କିଏ R.K. ଡିଗଲ ମୁଁ ଜାଣେ ସେଟା। ମୋତେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ, ମୋତେ ଆଉ କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଲାଳସାରେ ଯଦି ବଢ଼ିବେ, ମୋତେ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଉ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ନଗଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଥାଉ ମୋର ଯୀଶୁ ଧନ, ଯୀଶୁ ଧନଟା ପାଖରେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ବୁଝି ଆଖି ଯେବେ ତୁମ ଦେଖା ପାଏ କର ମୋତେ ଚକ୍ଷୁହୀନ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଧନଟା ମୋତେ ଦରକାର। ସେ ମୋର ଗଣ୍ଠି ଧନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ମା? ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ପଢ଼ୁଥିଲ 7 ପଦରେ, ଏହା ଏଫିସି 1:7। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅପରାଧ ସବୁରୁ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ଦେଖାଯାଇଛି ତୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ। ସମସ୍ତେ କହିବା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ପିତା ମନୋନୀତ କଲେ, ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ କଲେ। ପିତା ମନୋନୀତ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ ଏ ପୃଥିବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମୋର କହିବାର ବେଳ ନା ଏଇଟା। ଜଗତର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ମନୋନୀତ କଲେ, ତମ ନାଁଟା ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ରକ୍ତ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପଢ଼ିବ କି ମାମା 12 ପଦରୁ 13 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ 1 ପର୍ବ 1 12 1 13 12 ପଦ 12 13। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, କୋଉଟା ପଢୁଛ? 1 ପର୍ବର 12 ପଦ ପଢ ମା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେଉ। ତାପରେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। କା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ? କା ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ? କା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ? ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଶୈତାନ ଛୁଇଁବ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ ଲାଗିଯିବ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଭି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ ଯେଉଁ କେବି ଲାଇନ୍ ଆସି ନାହିଁ ସେଇଟା ଶୈତାନକୁ ଲାଗିଯିବ। ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ। ବାପା ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିଟିବ କେଉଁଠି ତମେ? ଆଉ ତମ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ସେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ଜାଣିଛ କି? ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ 100% ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ହିସାବ କିତାବ ସ୍ୱର୍ଗ କାଲବରୀ କ୍ରୁସ୍ ସରିଯାଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତ ହିସାବ କିତାବ ହେଇନଥିଲେ ନା। ମେଣ୍ଢା ବଳି, ଛାଗ ବଳି, ଗୋରୁ ବଳି, ଘୁଘୁ ବଳି, ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ଏବେ ହେଉଥିଲା। କାଲବରୀ କ୍ରୁସ୍ରେ ଯେମିତି ବଳି ହେଇଗଲା, 100% ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। କଳନ୍ତର ସହିତ ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ନରକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଜଗତ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଅଭିଶାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ନରକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଜଗତକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଆଉ ଅଭିଶାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟଲାଭ କରିଛି,
ଜଗତର କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଜୟଲାଭ କରିଛି। ହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ମା? ବାପା ମାନେ ହାରିଲା ଭଳିଆ କେବେ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଜୀବନରେ? ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଆଉ ନାହିଁ ମୋର ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଟାକେ ରହିଗଲି ବୋଲି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜିତିବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ମୋର ରେଫରି ଆଉ ମେନ୍ ଖେଳାଳି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଇ ଖେଳରେ ଆର୍କେଡିକାଲ ଖେଳୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ରେଫରି ଆଉ ମୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଖେଳର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଶୟତାନକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ, ପାପକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ, ନରକକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଶୟତାନକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ, ଅଭିଶାପକୁ ଜୟଲାଭ କଲେ। 5ଟି କଥା 6ଟା କଥା କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହନାଗରିକ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ। ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାପା ଆବ୍ବା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। କିଏ ଡାକୁଛୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲିକି? କିଏ ଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ? 10 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହେତୁ ହେ ବାପା, ତୁମେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ, ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ, ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଶଯ୍ୟାରେ ନୀରବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର କି? ଆଦେଶ ଦରକାର କି? ମାଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦରକାର କି? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର କି? ଆଗ ଆମ୍ଭର ଜନନୀ, ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଷୁଦା ଲାଗୁଅଛି, ଆମ୍ଭକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବେ କି? କହିବେ କି ଆପଣ? ମାଆକୁ ମା, ଆରେ ମା ବାଢ଼ି ଦେଲା ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି। ମୁଁ ଏଇଟା ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହେ, କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାକର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏ ଉଭୟ ପୁତ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଚାକର ହେବି, ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ମୂଲିଆ ହେବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମୂଲିଆ ଖଟୁଛି ତମ ଘରେ, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୂଲିଆ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଚାକର। ଘରର ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ମୂଲିଆ, ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଚାକର। ଆମେ କେବେ କେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତ ଦେଇକି ଚାକରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୂଲିଆମାନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ମନୋନୀତ, ଆମେ ମୁକ୍ତ, ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ମନୋନୀତ କଲେ, ଯୀଶୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କଲେ? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭ୍ରି ଚିଠକ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କି 13 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜିର ଟପିକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି 3 ପର୍ବ, ଏଭ୍ରି 3 ପର୍ବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛି 1 ପଦରୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟା କରିକି। ଅତଏବ ଆମେ ପଢ଼ିବେ 6-7 ପଦ ପଢ଼ୁଛୁ। ଅତଏବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ, ପ୍ରିୟ ବାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ବିଶ୍ୱସୀମାନେ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମକୁ ଡକାଯାଇଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି 71 ସାଲ ଜୁନ ମାସ 2ୟ ସପ୍ତାହ, ବୁଧବାର ଦିନ ଥିଲା, ତାର ତାରିଖ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ରାତି 11:45 ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି 3 ଘଣ୍ଟା ଗଲି। ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋତେ ନେଲେ, ମୁଁ ଗଜପତିର ଗୋଟେ ସୌରା ଗାଁରେ ଥିଲି, ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ଦେଲେ, ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ, ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, କୋରାପୁଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହିଁ। ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛୁ? ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କଥା। Somebody can say hallelujah.
ବାଳକ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଏ କେବେ ହାଲିବା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁଣି ହେଲେ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କେ କହିଲେ କଣ ଏ ପାଳି ଧରା କରି ନାହିଁ ବାପା ହାଲେଲୁୟା ଭାଇ ବାଳ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହାଲିବା এইটা নাই ତମେ କୁହ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମଝିରେ କି ଏଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ ପାଟି କରିପାରିବି ତ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଠି ଏଠି ସେଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି କିଏ କି ଶୁଣୁଛି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣି ମତେ ନ କହିଲା ଡାକିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବାବା ମତେ ଡାକିବାରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାବୁ ଆସୁଛି ସେ ସକାଳ ସେ ଘଣ୍ଟେ ଲୋକ ସବୁ କଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟିଲି ତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଏ ମତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଡାକିଛି କିଏ ଡାକିଛି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମତେ କିଏ ଡାକିଛି ବାଳକ ଡାକିଛନ୍ତି ବିଶପ ଡାକିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଡାକିଛନ୍ତି ପିତା ଡାକିଛନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ଡାକିଛି ଡାକିଛନ୍ତି କିଏ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ତମେ ଯିବ ସେ କଣ କଲେ ଡାକିଛନ୍ତି 14 କୋଟି ଲେଖାଇଛି ପୁଣି ସେ 12 ଜଣକୁ ବାଛିଲେ ଏତେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 12ଟା ଲୋକ 12 ଜଣକୁ ଡାକି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଥିଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟ୍ରେଜରର କରିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଟ୍ରେଜର ଜାଣିନଥିଲେ କି ମତେ ବିକିଦେବ 30 ଟଙ୍କା ଜାଣିବା ଏକା ଥିଲେ ତଥାପି ତାକୁ ଡାକି ବିଶପ କରିଥିଲେ ଦେଖାଇଛି ବିଶପ ଅଫିସ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଶପ ଭିତର ବେକ କାଟିଲେ କାନ କାଟି ଆରେ କି ଦୋଷଟା ତମେ ପାଇଲ କାନ କାଟିକି ବେକ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତ ଭଲ ବୋଲି କହିଥା ଭିତର ଯୀଶୁ ବେକ ସୁସ୍ଥ କର କହୁଛି ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ଶପଥ ଦେଇକି ରାଣ ପକାଇ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବା କା ନାହିଁ ଜିହୁଦା ତ ବେଶିଲ କମ ସେ କମ ଗେଷ୍ଟମଣି ବଗିଚାରେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା ହେ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶରେ କହିଲା ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଡାକିବା ଲୋକ ଭୁଲ ନା ଡାକର ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ରଙ୍ଗ କିଏ କହ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭୁଲ ନା ଆମେ ଭୁଲ ଆମେ ଯେ ଡାକିବା ବିଷୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନୁ ବୋଲେ ଆମେ କି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କରିକି ଡାକିଲେ 12 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ମାମା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି এইটা হচ্ছে সিক্রেট যেপরি সেমানে তাঙ্ক সাঙ্গরে রহিবে তুমি বাপটিস্টরে থাও আঙ্গলিকানরে থাও প্রেসবিটরে থাও কি লুথরিয়ানরে থাও কি ক্যাথলিকরে থাও কি আউ কোটি কোটি পেন্টিকস্টালরে থাও কি বিশ্বাসী থাও যোড় চাও থাও যিশুঙ্ক সাঙ্গরে অছো কি তাঙ্ক সাঙ্গরে রহিবে আমুকু ডাকিଛନ୍ତି কাହା ସଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି ରହିବା ନା କିଏ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବୋଲିକି ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଟା ସେମିତି ଏକା ରହିବ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଆସୁ ସେଇଟା ସେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମିତି ରହିବ ମୋର ଗୋଟେ ଏକା ଭଉଣୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଟିଟଲା ଗୋଟେ ମା କେତେ ଦରମା ପାଉଛୁ କ'ଣ ନା ପାଉଛି କୌଣସି ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭଉଣୀ କେତେ ଦରମା ପାଉଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେତେ ପେନସନ୍ ପାଉଛି ହଁ ନା ପାଉଛି ଦେଇଦେବ କାଢ଼ିକି ନିଅ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କହିବ ନାହିଁ କେତେ ପାଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ସେମିତି ଏକା ଥିବେ କହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ତୁମର ପଇସା ଲଗାଅ ବଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେଇଯିବ ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିଦେବ ସେ ସମାସୀ ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତରେ ଖିଡ଼ିକିଟା ବାଜିବ ମାମା ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ହାତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଖିଡ଼ିକିଟା ବାଜିବ ଯଦି ପବନରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଡାକିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ଶେଷ କଥା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 3କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 3 ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଇଟା ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ୍ର ଭାତୃଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ଏଭ୍ରି 3 କାଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ପଦ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ଓ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ ମୋଶା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ସେ ସେହିପରି
आपणा निजोग कर्ता प्रति विश्वस्त गृह अपेक्षा गृहर स्थापनकारी जेपर अधिक समाधान प्राप्त हुए सेपरी से मौसा अपेक्षा अधिक गौरव योग्य विवेचित गणित होती एणु प्रत्येक गृह कौन ना कौन व्यक्ति द्वारा स्थापित किंतु समस्त विषय जे स्थापन करता से ईश्वर परवर्ती वक्तव्य विषय साक्ष्य देवा निमंते मौसा तांको गृह मध्य सेवक स्वरूप प्रकृत में विश्वस्त थिले 6 पद किंतु ख्रीष्ट तांको गृह उपरे पुत्र स्वरूपे विश्वस्त अटंती जदि आंबे माने आंभ मानकर साहस पुणी दर्पर कारण जे आंभ मानकर भरोसा ता दृढ़ रूपे दृढ़ भाव में शेष पर्यंत धरी रखू ताहेले आंबे माने तांकर गृह स्वरूप मौसा शेष कथा मौसा प्रभुंक गृह सेवक हिसाब से विश्वस्त गृहर मालिक पिता परमेश्वर से तांको गृह रे पुत्र स्वरूप जीशु विश्वस्त आमे दुईटा पद पाइछु आमे सेवक पद पाइछु जीशु को विश्वास कर पुत्र पद मध्य पाइछु मौसा गृह मध्य प्रभु गृह सेवक भाव में विश्वस्त पुत्र भाव में जीशु तांको घरे विश्वस्त आजिर मंडली रे विश्वासी माने पालक प्रचारक कार्यकारी माने आमे सेवक माने आउ जीशु को विश्वास करी जोहन 1:12 पद अनुଯାୟୀ आमे तांकर संतान संतति आमे विश्वस्त रहिबा एई मंडली प्रति एई मंडलीर विश्वासी माने विश्वस्त कि एई मंडलीर प्रचीन माने एई मंडली प्रति पालकों प्रति विश्वस्त कि आपण माने निजर पालकों प्रति सबमिशन की समर्पित कि ना विद्रोही कथा मानु नाहांती सामने कथा को मानुचंती पछरे कथा मानु नाहांती आपण माने मंडली परिचालन रे विश्वस्त कि पुत्र हिसाब से विश्वस्त और सेवक हिसाब से विश्वस्त हेबा अति गुरुत्वपूर्ण विषय एतमे आजिर एनिवर्सरी ए 13 वर्षर जो वर्ष पुरीला आज ए गृहर 13 वर्ष मंडली तो 2000 वर्ष आपण मंडली मत 25 वर्ष कि कौन अधिक भी होता है मुझे कहीपरि ना कि आमर विश्वस्तता केवल आमको आगे बढ़िया साहाय्य कर जो डाकिबे आज्ञा मुझे बोली कहतु उत्तर दिंतु हालेलुया किए न चिन्हतु स्वर्ग रे आपण ना लिखाई से जाना दरकार एवं आपण मनोनीत आपण मुक्त आपण मुद्रांकित समस्त कह मनोनीत मुक्त मुद्रांकित आउ थे कहतु मो पिता द्वारा मनोनीत ख्रीष्ट द्वारा मुक्त आत्मा द्वारा मुद्रांकित प्रभु आशीर्वाद करंतु।